ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਕਿਆ ਹਉ ਕਥੀ ਕਥੇ ਕਥ ਦੇਖਾਂ, ਮੈਂ ਅਕਥ ਨਾ ਕਥ ਨਾ ਜਾਇ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਆਖਾਂ, ਤਿਲ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ। ਏਤੇ ਕੂਕਰ ਹਉ ਬੇਗਾਨਾ, ਭਉ ਕਾਇ ਤਨ ਤਾਈ। ਭਗਤ ਹੀਣ ਨਾਨਕ ਜੇ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਖਸਮੈ ਨਾਉ ਨ ਜਾਇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ, ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ। ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ, ਆਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰੈ ਤਾਰਿਆ। ਬੈਠਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਵੈ। ਪੂਰਨ ਤਾਲ ਖਟਾਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਜਗਾਵੈ। ਪੂਰਨ ਤਾਲ ਖਟਾਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਜਗਾਵੈ। ਮੁਖ ਉਚਰੈ ਸ਼ਾਸਤਰ ਖਟ, ਪਿੰਗ ਗਿਰਨ ਚੜ ਜਾਏ। ਅੰਧ ਲਖੈ ਬਦਰੋ ਸੁਣੈ, ਜੋ ਕਾਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰਾਇ। ਕਹਾਂ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਭ ਤੁਛ ਹਮਾਰੀ, ਵਰਨ ਸਕਹਿ ਮਹਿਮਾ ਜੋ ਤਿਹਾਰੀ। ਹਮ ਨਾ ਸਕਤ ਕਰ ਸਿਫਤ ਤੁਮਾਰੀ, ਆਪ ਲੇਹੋ ਤੁਮ ਕਥਾ ਸੁਧਾਰੀ। ਜੇਤਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹੈ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਜੇਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਏ ਹੈ ਤੇਹਾ ਹਉ ਕਰੀ ਵਖਿਆਨ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਅਥਾ ਅਗਨਤ ਅਤੁਲੈ, ਜਿਉ ਬੁਲਾਵਹੁ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੈ। ਜਿਉ ਬੁਲਾਵਹੁ ਤਿਉ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਬੋਲੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ, ਜਾਗਤ ਜੋਤ, ਸਰਬੇ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਆਤਮਕ ਜੋਤ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਸੁਭਾਇਮਾਨ, ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਦੀਨਾ ਬੰਧੂ ਭਗਤ ਵਛਲ ਕਰਨਾ ਨਿਧਾਨ, ਕਲਯੁਗ ਕੇ ਰਾਖੇ। ਗਿਆਨ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਕੇ ਬੋਹਿਥ, ਰਾਜਾਨ ਰਾਜ ਭਾਨ ਆਨ ਭਾਨ। ਦੇਵਾਨ ਦੇਵ ਉਪਮਾ ਮਹਾਨ। ਨਾਮ ਸਰੂਪ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਬਾਣੀ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ 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 ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ ਆਓ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ
परिपूर्ण परमेश्वर परमात्मा की याद के अंदर जुड़न का जो सुभाग समा सानू सारिਆਂ ਨੂੰ प्राप्त होया। सतगुरु पातशाह की बड़ी कृपा हुई है, बड़ी रहमत हुई है, बड़ी दया हुई है। सो आओ जिस मंतव नूं लैके आपां जुड़े हाँ, धन धन साहिब श्री गुरु रामदास महाराज चौथे पातशाह जी के अवतार दिहाड़े नूं समर्पित कुछ विचारां साझीਆਂ करन दा जो सुभाग समा प्राप्त होया। बैठा सोढी पातशाह रामदास सतगुरु कहावै, पूरन ताल खटाया अमृत सर विच जोत जगावै। धन साहिब श्री गुरु रामदास महाराज सच्चे पातशाह जी दे अवतार पुरब नूं समर्पित कुछ विचारां। सब तो पहला गुरु प्यारिओ आपां नूं ये समझ लेना चाहिए कि पुरब शब्द हुंदा की है। पुरब शब्द किहड़े दिहाड़ियां ते लग सकदा है ते किन्हां तों मनाही है, ये सानू पता होना चाहिए है। पुरब शब्द जिहड़ा है, जेकर आपां इहदे अर्थ वेखीए, पुरब दा शब्द है उत्सव। उत्सव तो भाव खुशियां खेड़े। ते जदों अवतार दिहाड़ा कोई भी किसी भी गुरु पातशाह जी का उहदे नाल गुरपुरब लाया जाता है, जो कि वाजिब है। गुरपुरब किसी गुरु साहिबान जी का पुरब भाव उत्सव खुशियां खेड़े का वो दिन, जिस दिन करके गुरु घर दे अंदर खुशियां खेड़े गुरु की कृपा नाल उस अकाल पुरख ने खुशियां खेड़े बख्शिश कीते। सो कहण तो भाव गुरु प्यारिओ, कई दिहाड़े ऐसे है जिन्हां दे नाल आपां अणजाणपणे विच सुभावक ही पुरब शब्द जोड़ दिंदे आ, पर उत्थे पुरब शब्द वरतन दे विच मनाही है। जे ਗਿਆਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ, ਉਹ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਣਜਾਣਪਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਅਣਜਾਣਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੁਰਬ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਪੁਰਬ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਇਹ ਹੈ कि उत्सव खुशियां खेड़े। तो जदों मेरे साहिब सच्चे पातशाह जी ने भाणा वरताया है, सतगुरु पातशाह तत्ती तवी ते बैठे ने ते शरीर ते कष्ट झल्लिया है, महाराज साहब जी ने अपना शरीर शांत किया है। तो खिमा करनी गुरु प्यारिओ कि सिखां दे लई वो उत्सव वाला दिन सी, ये सानू समझना पएगा। इस तरह धन गुरु तेग बहादुर महाराज सच्चे पातशाह आपां उस दिन नूं शहीदी दिहाड़ा कह सकते हैं, शहीदी जोड़ मेल कह सकते हैं, पर शहीदी दे नाल गुरपुरब नहीं कह सकते। ये तां सी पुरब शब्द दा कि आपां पुरब शब्द उही दिहाड़ियां दे नाल रखीए जिन्हां दे नाल साहिब जी दा अवतार दिहाड़ा जुड़िया है, उहनूं गुरपुरब कहिंदे आ। रहो विचार। धन 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 सतगुरु पातशाह श्री गुरु नानक देव महाराज जी तो लैके गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सच्चे पातशाह जी तक ये जिहड़े अवतार महाराज साहब जी ने इस दुनिया ते धारण कीते, पहले जामे तो लैके 10वें जामे तक वक्खो वखरे स्वरूप लैके महाराज
ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਆਏ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਹੋਈ। ਆਪ ਨਾਰਾਇਣ ਕਲਾ ਧਾਰ ਜਗ ਮੈਂ ਪਰਵਰਿਓ। ਉਹ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਅਗੰਮੀ ਜੋਤ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਸੀ, ਘਾਲਣਾ ਸੀ, ਕਮਾਈ ਸੀ, ਸਾਧਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਘਾਲਣਾ, ਕਮਾਈ, ਤਪੱਸਿਆ, ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਜਾਮੇ ਲੈ ਕੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਨੂੰ ਫਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸਰੂਪ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਫਲ ਦਿੱਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤਪੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪੁੱਤਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਤਪੱਸਿਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਤਪੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਲਣਾ, ਤਪੱਸਿਆ, ਸਾਧਨਾ ਸੀ, ਕਮਾਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਹਰਦਾਸ ਮੱਲ ਜੀ ਔਰ ਮਾਤਾ ਦਇਆ ਕੌਰ ਜੀ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਖੇਮ ਕੌਰ ਜੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਹਰਦਾਸ ਮੱਲ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਮਾਤਾ ਦਇਆ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਏ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 1591 ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਕੱਤਕ ਵਦੀ ਦੂਜ ਦਿਨ ਵੀਰਵਾਰ 2 ਨਵੰਬਰ ਮੁਤਾਬਕ 1534 ਈਸਵੀ ਸਨ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਛਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਛਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਗਦੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਏ। ਕੁਝ ਛਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ, ਵਾਜੇ ਗਾਜੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਜਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਦ ਬੰਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬੀ ਨੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਅਗੰਮੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਫੱਬਦੇ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਰੂਹਾਨੀ ਚਿਹਰਾ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਮੁਖੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਵਰਗਾ ਤਪ ਤੇਜ। ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਸੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ।
ਜੋ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਨਾਮਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜੇਠਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਬੜੇ ਨਿਰਾਲੇ ਚੋਜ ਸਨ। ਜੇਠਾ ਜੀ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵਿਲੱਖਣ ਕੌਤਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਜ ਸਨ ਆਮ ਸੰਸਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੇ ਚੋਜ ਨਹੀਂ, ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵਿਲੱਖਣ ਖੇਡਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਲੱਗ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੌਤਕ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਦੇ। ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾ ਮੁਤਾਬਕ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਰੀਕੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸਤਰ ਆਦਿਕ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਵੰਡਣਾ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਯਥਾ ਸ਼ਕਤ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁੱਤਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਦੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤਾਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੱਬੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨਹਾਰ, ਦੇਂਦੇ ਟੋਟ ਨਾ ਆਵਈ, ਅਗਣਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ। ਜੇਠਾ ਜੀ ਦਾ ਬਚਪਨ ਬਹੁਤ ਵਿਲੱਖਣ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਸਮੇਂ ਨੇ ਕਰਵਟ ਲਈ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਸੀ ਹਜੇ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੀ, ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਅਲਵਿਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਚਲੀ ਜਾਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਉਹ ਰਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹ ਰਸ ਬਣਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਿਤਾ ਹਰਦਾਸ ਮੱਲ ਜੀ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੋਚਦੇ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਛੋਟੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਪਰਾਮ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜੇਠਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਅਤੇ ਉਸ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜੇਠਾ ਜੀ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਏ। ਕਦੇ ਝਾੜੂ ਦੀ ਸੇਵਾ,
ਕਦੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਤੇ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਐਸੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨਿਹਕਾਮੀ, ਤਿਸ ਕੋ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਆਮੀ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਆਪ ਉਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਉਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬੈਠਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਮਦਾਸ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਵੈ ਪੂਰਨ ਤਾਲ ਖਟਾਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਜਗਾਵੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ, ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ, ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ, ਆਪ ਸਿਰਜਨਹਾਰੈ ਧਾਰਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤੀ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਨਮਸਕਾਰਿਆ। ਅਟਲ ਅਥਾ ਅਤੋਲ ਤੂੰ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾ ਵਾਰਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸੇਵਿਆ ਭਾਉ ਕਰ, ਸੇ ਤੁਧ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ। ਲੱਭ ਲੋਭ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ, ਮਾਰ ਕੱਢੇ ਤੁਧ ਸਭ ਪਰਵਾਰਿਆ। ਧਨ ਸੋ ਤੇਰਾ ਥਾਨ ਹੈ, ਸੱਚ ਤੇਰਾ ਪੈ ਸਕਾਰਿਆ। ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਲਹਿਣਾ ਤੂੰ ਹੈ, ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਗੁਰ ਡਿਠਾ ਤਾਂ ਮਨ ਸਾਧਾਰਿਆ। ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਅਥਾਹ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਅੰਸ਼ ਲਏ ਹੈ। ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀ ਜੋ ਉਮਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 6 ਵਰਸ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੇ 20 ਦਿਨ, ਤੇ ਕੁੱਲ ਆਯੂ ਉਮਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਉਹ 47 ਵਰਸ ਤੇ 16 ਦਿਨ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲਈਏ। ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਹੈ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪ੍ਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਮਨਾਏ ਹੋਏ ਦਿਹਾੜੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਿਯਮ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੀਏ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।